بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli din qardaşlarım Allah subhanahu wa ta'ala şuşu şiraşularımızı va'azlarımızı hayırlı ham bereketli kılsa idi. Ayye biz tordan tora şiraşa almasak dağın şuşu kameralar aşa bizning qoybir qardaşlarımız To'g'ri efir osha bizning va'zlarimizni qarab boralar. Alhamdulillah Allohning rahmati bo'lsin. Ham endi Alloh subhanahu va taolo shu ishlarimizni o'zi rizoligi uchun qilsa edi, qiyomat kunida shuning ajr savoblarini erishishga nasib etsa edi. Chunki mana endi bugun bizning 13-dars, alhamdulillah Ramazon oyida Alloh taolo davomchiligini bersin, barakatini bersin. Narsa Turunda bugün söyleyişim kile. Bugün ham kilesi derslerde bir neçe meselege to'xtalasım kile. Mana bizning har bir g'iybatimizda ixloslik bo'lirga tegishli. Ya'ni ixlos degan so'z ol faqat bir Alloh rizoligi uchun degan ma'no bo'lirga tegish. Ya'ni sen nindigina g'iybatni boshqarma, uni Alloh rizoligi uchun boshqarasan. Kishi ko'rsinishida tugul, kishi niyat ekan deb tugul. Kishi maqtansirishida deb tugul. Lekin Alloh taolo qo'shdi, Allohning amrini o'tim deb boshqarasin. Mana bu urazada. Onun shulay yo'q, onun ma'nosi yo'q. Ya'ni urazat tutuvchi kishi ul urazasin boshqara Alloh rizoligi uchun. Nindidir bir boshqa niyat uchun tugul. Nindidir bir boshqa maqsad uchun tugul. Tüp maqsadi onun urazatida Alloh rizoligi uchun. Chunki ni uchun mana biz o'ylab qarag'iz jamoat. Ni uchun biz mana oshamaymiz, ichmaymiz, tiyilamiz, ni uchun biz shu o'rin vaqt ichida tiyilib turamiz. Ni uchun? Narsa uchun? Agar degin onun oxiratda biz ajr savobga umid etmasak, nindi foyda bor bizga tiyilib turdi. Shunga ko'ra, mana shuni anglarga kerak. Ya'ni ol tiyiluni urazani Alloh amr etdi. Alloh taolo amr etgach biz eng birinchi Allohning amrine bo'ysunamiz. Allohning amrini o'taymiz. Ya'ni kutiba alaykumus siyam dedi. Sizga uraza farz bo'ldi dedi Alloh taolo. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumh dedi. Qaysigiz oyni ko'rsa, ya'ni shu oyga Ramazon oyina eson sog' salomat kelish kirsa, urazasini tutsin dedi. Allohning amrini o'taymiz. Allohning amrini o'tav ixlosli bo'lirga tegishli. Alloh rizoligi uchun. Chunki shu ixlosli bo'lsa, onun ajr savobi bo'ladi. Agar degin sen shu Allohning amrin boshqa niyat bilan ishlaysan ekan, onun ajr savobi bo'lmaydi. Kirisincha gunohi bo'ladi. Shunga ko'ra masalan qo'ybir kishilar, yangi din tuta boshlagan kishilar aytirga mumkinlar yoki o'ylarga mumkinlar. Qara bu bit endi tanishindagi foydali azrak galadaniya bo'lsin, oshtiruv bo'lsin deb yo'q. Bizning urazaning tüp maqsadi ul ibodat. Ayyi ul foydalar bo'lirga mumkin, lekin ular 100-shiratda. Oxirdan keladigan sabablar ular, ya'ni foydalar. Lekin birinchi, mana biz uraza tutuvchi kishilar shu aybirga e'tibor etishga tegishlibiz. Alloh rizoligi uchun biz shu g'iybatni boshqaramiz. Alloh rizoligi uchun tiyilamiz. Alloh rizoligi uchun urazani tutamiz. Ham bu urazadagina tugul. Ol bizning namozga da qo'ytam. Ol bizning sadaqaga da qo'ytam. Ol bizning xayriye ishlarga da qo'ytam. Mana hozirgi vaqtda ko'p kishilar masalan rizq taratalar yoki bo'lishar muhtojlarga mana buning savobi bo'lsin uchun albatta kishi ularga tegishli. Men bu amalimni Alloh rizoligi uchun ishlayman. Alloh rizoligi uchun. Chunki izgilik ul ayyi yo'qolmaydi. Izgilik Alloh taolani yo'qotmaycha ul yaxshi. Ammo lekin ul izgilikda nindi maqsad yota.
Ул изгелек фақат синең күңелен нәфсенне канәгатьләндерергә мөмкин. Мисал өчен кемнеңдер ярата, нәфсе ярата яхшылык кылырга. Ул фақат нәфсен канәгатьләндерә. Яки кемдер мактаганны ярата, ул менә тарата, ризык тарата, шуны эшли һәм карамыны нәрсә дип әйттеләр микән, мактадылар микән, юк микән дип шуны өмет итә. Ягъни нияткә әйләнеп кайта. Нияткә әйләнеп кайта. Синең кылган гамәлең нинди ният белән эшләнде? Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый куркыныч хадистәген килә. Ягъни иң беренче җәһәннәмгә ыргытырлар 3 төркем кешене дип әйтә. Шуның берсе бай, берсе шаһид, берсе галим кеше дип әйтә. Галим кешене китерерләр. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин сиңа биргән гыйлем белән нишләдең син?" Яки Коръан укучы дип килә инде, гыйлем Коръан укучы. Нинди ният белән укыдың? Сине ризалыгың өчен өйрәндем дип әйтер. Укыдым дип әйтер. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Юк, син алдыйсың. Син мактасыннар өчен укыдың. Ничек матур итеп укый, шуның өчен укыдың" дип әйтә. Ягъни гыйбадат, Коръан уку, нинди зур гыйбадат, нияте дөрес булмагач, Аллаһ Тәгалә ул кешене җәһәннәмгә хөкем итә. Ризык таратучы, юмарт кеше турында әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин биргән байлык белән син нишләдең?" Ул әйтер: "Нинди генә яхшы юллар булмасын, шунда тараттым" дип әйтер. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Әйе, тараттым, ләкин син аны минем ризалыгым өчен түгел. Сине мактасыннар өчен, кара нинди юмарт кеше дип әйтсеннәр өчен эшләдең" дип әйтер. Һәм аны да җәһәннәмгә хөкем итәрләр. Ягъни әлбәттә бу мәңгелек җәһәннәмгә түгел, ләкин шушы гынахы өчен ул кеше җәһәннәмдә яна. Ягъни мәңгелек, ул мусульман кеше булгач, мәңгелек җәһәннәмгә калмый, әмма ләкин монда сүз бара хәтерлек турында. Ягъни риянын хәтерлеге, ихласлылык булмауның хәтерлеге турында сүз бара. Һәм шаһидтәге нәкъ шулай ук. Аллаһ юлында үлдем дип әйткәч, Аллаһ әйтер: "Юк ди, син ди мине батыр дип әйтсеннәр өчен сугыштан." Һәм әйттеләр дип әйтә. Менә шуңа күрә, ягъни ният без кайгыртырга тиешлебез. Нинди ният белән без моны эшлибез? Нинди ният белән бу гамәлне башкарабыз? Шуның турында кайгыртырга тиешлебез. Аннары әлбәттә ихлас турында белгәч, ягъни рияны да нәрсә турында икәнен белергә кирәк. Ягъни рия ул кешегә күрсәтеп эшләү. Бер гамәлне кеше мактасын өчен яки кеше күрсен өчен эшләгән эш рия дип атала. Һәм әйткәнемчә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Кемнәр өчен сез эшләдегез, савапны алардан алыгыз" дип. Чөнки сез Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәдегез дип әйтер. Ягъни шуңа күрә мусульман кеше тырышырга тиешле. Тырышырга тиешле үзенең тышкы гамәлен яхшырткан шикелле күңелендәген яхшыртырга. Күңелендәге гамәлне дәген дөрес кылырга. Нәрсә өчен син аны кыласың? Үзеңә сорау бир. Нәрсә өчен кыласың бу эшне? Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләр, менә ураза тоткан вакытта дагы шушы гамәл, шушы мәсьәләгә игътибар итик. Ягъни ниятебезне дөрестлек. Нинди ният белән без ураза тотабыз? Нинди ният белән без башкарабыз? Әгәр дәген синең ниятең дөрес икән, Аллаһ ризалыгы өчен син шушы гамәлне башкарасың икән, иншаллаһ аның әҗердәген зур була. Шуңа күрә, әлбәттә, уразаны башка ният белән тоту мөмкин булса дагы, ләкин ул даими түгел. Чөнки бер кеше дә күрми. Син кеше өчен ураза тота алмыйсың. Кеше өчен ураза тота алмыйсың, кеше мактасын өчен гадәттә кеше ураза тотмый. Ләкин уразада менә шундый өстәмә ниятләр кергә мөмкин, шул савапны кыйммәте, ягъни юк нитер өчен, сәламәтлек өчен, яки анда мәсәлән тәнемне формага китерим, яки тагын ниндидер дип, башка төрле ниятләр. Алар уразага зыян китерми, уразаны бозмый, әмма ләкин савабын кыйммәте.
савабын кимитә. Шуңа күрә урза тотучы кеше нияте булырга тиешле Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның әмрен үтим дип, менә шушы ният белән тотырга кирәк. Ягъни төп максат Аллаһ ризалыгы өчен шушы Аллаһ Раббыбызның фарызын үтим дигән ният белән урза тотарга кирәк. Әгәр дә ниятебез шундый булса, иншалла, аның әҗр савабы дагы камил булачак. Аллаһ субханаху ва тааля барчаларыбызга дөрес ният белән гамәлләребезне башкарырга насыйп итсен. Әгәр дә Аллаһ насыйп итсә, киләчәктә бәлки күңел гамәлләре турында күбрәк өйрәнергә, күбрәк сөйләргә Аллаһ насыйп итсә, бәлки аерым тапшырулар дагын багышларбыз. Ә монда инде мин менә кыскача гына ихлас турында һәм шулай ук киләсе дәресләрдә уразага кагылышлы күңел гамәлләре турында сөйләп китермен, Аллаһ насыйп итсә. Бүгенгә шушы ихлас турында тәмам. Хәзер инде без иншалла дәресебезнең икенче өлеше Коръән аятларына мәгънә бирүгә тукталабыз. Мин инде әлбәттә тәфсир кылганда безнең инде мәшһүр Нугмани тәфсире белән кулланам, ягъни андагы булган татарча тәфсир мәгънәләренә шуңар тукталып барам. Һәм инде башка тәфсирләргә дәген күз салам, һәм шуны сезгә җиткерергә тырышам инде. Без үткән тапшыруда сезнең белән сөйләй башладык Духа сүрәсенең мәгънәсе турында. Әйттек, Духа сүрәсе ул көндезге вакытны аңлата, Духа дигән вакыт, аның белән Аллаһ Таala ант итә. Һәм әле ул Аллаһ Таala антлары безгә күп чыраячак. Кыска сүрәләрдә Аллаһ Таala күп ант итә. Менә бу сүрәдә Аллаһ Субханаху ва Тааля ант иткәннән соң пәйгамбәребезгә әйтә, Аллаһ Таala сине калдырмады, ташламады, һәм сиңа ачуланмады да дип әйтә. Без аның иңү сәбәпләре турында әйтеп киттек. Чөнки пәйгамбәребезгә күпмедер вакыт вахый инмәгән була. Шул вакытта Мәккә мөшрикләре, кайбер хатыннар, аны киләләр инде. Умму Җамил дип тәген, Абу Лахабның хатыны дип тәген килә кайбер риваятларда. Ул әйтә тагын була, шайтаның сине калдырды дип, ягъни фәрештә сиңа килми дип, шундый сүзләр әйткән булалар. Һәм бу пәйгамбәребезгә әлбәттә тәэсир итми калмый. Пәйгамбәребезнең күңелендә борчу була. Шуңар Аллаһ Таala пәйгамбәребезне тынычландыра. Ма ваддака раббука ва ма кала дип әйтә. Сине Аллаһ Таala ташламады һәм ачуланмады һәм калдырмады тагын. Аннары ахират синең өчен хәерлерәк һәм син теләгәнне риза булырлык итеп Аллаһ Таala бирермен дип әйтә. Һәм без инде әйттек, Аллаһ Таala биргән нигъмәтләр пәйгамбәребезгә күп. Шуларның берсе ул да булса шәфәгать, өммәте өчен шәфәгать кыла һәм пәйгамбәребезнең өммәтендә булган кешеләр, ягъни җәннәттә иң күбе булачаклар, һәм җәһәннәмгә керә калсалар да, гынаһлары сәбәпле алар җәһәннәмдә мәңге калмаячаклар. Һәм инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әлбәттә аңар разый булачак. Аннары Аллаһ субханаху ва тааля пәйгамбәребезгә әйтә: "Алам яҗидка ятиман фаава." Аллаһ Таala сине ятим килеш күрде. Сиңа тора торган урын калды. Мөшрикләрнең явызлыгыннан саклап үстерергә әтиеңнең абыйсы Абу Талибны тәрбияче кылды. Ягъни Аллаһ Таала әйтә, син дип әйтә ятим идең. Һәм Аллаһ Таала сиңа яхшы урын бирде. Яшәргә сине урамда калдырмады. Әгәр дә без пәйгамбәребезнең тормышына карасак, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ятим кала әле дөньяга килгәнче. Әле ул әнисенең ичендә булганда, карынында булганда, әтисе вафат була. Әтисе Габдулла вафат була. Ягъни ятим дөньяга килә. Шул вакытта аны әнисе карый. Ул тәрбияләнә Таифка барып, Умму Халима исемле имзүче хатында дагы тәрбияләнә, әнисе янында була. Ул вакытта әнисе карый. 6 яшькә хәтлек әнисе карый. 6 яшьтән әнисе үлеп китә. Ягъни әтисез, әнисез кала. Шул вакытта аны тәрбиягә ала бабасы Абдул-Мутталиб. 8 яшендә Абдул-Мутталиб үлеп китә.
һәм аның әтисенең абыйсы Абу Талиб тәрбиягә ала. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушындый авыр тормыш үтсә дәген, ләкин ул тәрбиячесез калмады. Аллаһ Тәгалә аны тәрбияләргә яхшы кешене бирде. Һәм Абу Талиб аны яхшы тәрбия белән үстерде. Һөнәр өйрәнде, сәүдәгәрлекне өйрәнде, көтү көтте, яхшы тәрбиядә үсте. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, без сиңа дип әйтә, урын кылдык дип әйтә. Тора торган урын бирдек. Син ятим булсаң да, ләкин син урамда калмадың, синең торга урының булды ди. Һәм яхшы тәрбия алдың дип әйтә. Аннары әйтә: "Ва ваҗадака даллан фахада." Ва сине гыйлем ва хикмәттән буш тапты. Һәм сиңа пәйгамбәрлек күндерде дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кавымы белән иде. Әле ул иманның дөрес икәнен, Коръәнне, гыйлемне белми иде. Шуңа күрә ул адашучылар җөмләсеннән арасында иде. Ләкин Аллаһ Тәгаләне сайлап алды. Һәм пәйгамбәрлек бирде. Аллаһ Тәгалә үзе Шура сүрәсендә әйтә: "Син белмидең" дип әйтә. Нәрсә ул иман, нәрсә ул Коръән? Без сиңа бирдек ди. Аллаһ Тәгалә иманны өйрәтте. Хидаят бирде. Коръән иңдерде. Туры юл күрсәтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, һәм Пәйгамбәрбез шушы туры юлдан башкаларны алып китте. Башкаларга Аллаһ Тәгаләдән килгән хидаятны өйрәтте. Шуңа күрә менә бу тәфсирдә галимнәрнең төрле фикерләре бар. Ләкин шушы мәгънә дөрес. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм пәйгамбәрлекне белмейді, хикмәтне белмейді. Аллаһ Тәгалә аңар аны бирде. Туры юл бирде. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ваҗадака ғаилан фаъагна." Һәм сине бик фақир тапты да. Без сине бай кылды дип әйтә. Ягъни син фақир идең, чөнки Абу Талиб чынлап та авыр тормышта яшәде. Авырлык белән тормышын алып барды Абу Талиб. Пәйгамбәрбез дәген авыр тормыш белән яшәде. Аннары Аллаһ Тәгалә аңар мәсәлән бай хатын бирде. Һәм Пәйгамбәрбезнең тормышы рәтләнеп китте. Хәтта Пәйгамбәрбез Абу Талибның балаларын да үзенә алды. Ягъни Али радиллаһу анху Абу Талибның улы Пәйгамбәрбездә үсте. Абу Талибка җиңелрәк булсын өчен үзенә алды. Ягъни Пәйгамбәрбезгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син дип әйтә фақир идең, син Аллаһ Тәгалә байытты" ди. Ягъни менә монда Аллаһ Тәгалә 3 нигъмәтне санады. Ятим идең, Аллаһ Тәгалә тәрбиячегә бирде, тәрбияләүче булды. Туры юлны белмидең, туры юлга күндерде. Һәм ярлы идең, Аллаһ Тәгалә байлык бирде дип әйтә. Шуңа күрә шушы 3 нигъмәтне Аллаһ Тәгалә сиңа биргәннән соң нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгалә әйтә Пәйгамбәрбезгә: "Фаамма ал-ятима фала тaqhar." Әмма син үзең башта ятим булгач, беләсең, ятимгә зулым итмә ва аны түбәнсетмә дип әйтә. Ягъни син ятимлек нәрсә икән беләсең, шуңа күрә ятимгә зулым китерә күрмә ди. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бик күп хадисләрендә өндәде ятимнәргә яхшы мөнәсәбәттә булырга. Хәтта кем ятим баланы тәрбиягә ала һәм тәрбияләп үстерә, җәннәттә 2 бармак бергә булган шикелле минем белән бергә булар дип әйтте. Ягъни 2 бармак бер-берсенә янәшә булган шикелле, якын булган шикелле, ул кеше минем белән янәшәдә булар ди. Ягъни ислам динендә ятимнәрне тәрбияләү бик зур саваплы. Тәрбияләү саваплы, ләкин уллыкка алу түгел. Үзеңгә ул итеп алу түгел, ә менә тәрбияләү, аларны тәрбияләп үстерү, ул саваплы гамәл булып тора.
Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр дә йөрәгегез каты булса диде, ятимнәрнең башларын сыйпагыз диде. Ягъни ятимнәргә яхшылык кылыгыз дип әйтә. Йөрәкләрегез йомшарып китәр ди. Һәм безне өндәде ятимнәргә яхшылык кылырга. Мискиннәргә, мохтаҗларга яхшылык кылырга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өндәде. Чөнки ятим кеше ул әтисез, кай вакытта әнисез дәгән булалар. Ятим калган, аларны яклаучы кеше булмый. Менә шул вакытта чын мусульман кеше әлбәттә ятимнәргә ярдәм кулы сузарга һәм аларны яклаучы булырга тиешле. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва аммас-саиля фала танхар." Әмма сораучыга катылык белән муамәлә кылма. Монда сораучыдан мурад гыйлем таләп кылучы димештер, Аллаһу алам. Сораучы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сораучы ике төрле була. Акча сораучы һәм гыйлем сораучы. Галимнәр әйтәләр, икесе дәген шушы мәгънәгә керә диләр. Әгәр дәген синнән берәр нәрсә сораучы кеше бар икән, аңар начарлык кылма. Әйе, ул гел сорап бирергә мөмкин, ләкин барбер йомшаклык кыл, йомшаклык кыл. Аны кире какма, чөнки кайбер галимнәр әйтә, сораучы кеше ул синең гамәлләреңне ахирәткә алып барырга килгән дип әйтәләр. Ул гамәлләрне ахирәткә алып баручы ди. Чөнки менә син хәзер байлыгын синең. Ул синеке, син аны ашыйсың да бетерәсең. Пәйгамбәрбез әйтте, мал 3 төрле диде. Мал 3 төрле, кешенең малы 3 төрле. Ашады һәм бетте, киде һәм тузды, бирде һәм калды ди. Садака итеп бирелгән мал ахирәткә күчә. Менә сорап килгән кеше ул синең малыңны ахирәткә күчерүче. Шуңа күрә аны кире какмаска кирәк дип әйтә. Кире какмагыз ди сораучыларны. Мал сораучы ул синең изгелек савапларыңны ахирәткә күчерүче. Шуңа күрә шушы әйберне истән чыгармаска кирәк. Хәтта кайбер галимнәр ишекләренә шакысалар, сораучы кешеләр элекке заманда булган, әйтә торган булалар: "Мәрхәбән" дип, "Рәхим ит" дип, минем гынахларымны бетерүче, гамәлләремне ахирәткә күчерүче кеше дип әйтә торган булалар. Икенчесе гыйлем сораучы. Әлбәттә дин буенча гыйлем сораган кешегә җавап бирү тиешле. Бу фарз кифая булып тора. Ягъни белмәгән кешегә җавап бирү тиеш. Әгәр дәген белсәң инде. Белсәң, яки җаен булса, һәм ул кешегә инде башка кеше калмаса, әлбәттә синең өстендә булырга мөмкин. Әмма ләкин әгәр дә беләсең икән, ул башка кешеләрдәген бар сорарга, башка кешеләрдән сорый алганын беләсең икән, ул башка кешеләрдән дәген сорый ала. Чөнки кайбер сахабалар күп вакытта алардан сорасан, башка кешегә җибәрәләр иде. Ягъни үзем җавап бирә алмыйм дип, башка кешегә җибәрәләр иде дип әйттеләр табигыннар. Шуның өчен гыйлем өчен әлбәттә гыйлем сорап килгән кешегә җавап бирергә тырышырга да кирәк. Аннары Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис." Әмма Раббыңның ниғмәте булган шариғат хөкемнәрен өйрәт һәм ирештер. Менә бу аятта төрле мәгънәне биреп була. Ягъни беренче менә Нугмани тәфсирендә килә, Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәтләрне ирештер дип әйтә. Ягъни сиңа ниғмәт итеп бирелгән гыйлем, син шуны тарат. Икенче тәфсирдә, икенче галимнәр әйтәләр: "Вамма би ни'мати раббика." Аллаһ биргән ниғмәтләр гомуми рәвештә әйтәләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа байлык биргән икән, син аны күрсәт. Яшермә. Ягъни яхшы кием киен,
яхшы машинада йөр. Аллаһ биргән нигъмәт, әгәр дә ул халал юл белән, халал кәсеп белән алынган икән, син аны яшермә. Бу Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтү. Аллаһ Тәгалә ярата кеше кайчан үзенең Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтә. Шулай ук көнләшми торган кешеләр, мәсәлән, ышанычлы иптәшләр, әгәр дә кешегә Аллаһ Тәгалә хәтта Коръән ятлап чыгарга насыйп иткән икән, ул әйтсен, менә әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Аллаһ Тәгалә бала биргән икән, шатлыгы белән уртаклашсын. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә миңа малай бирде, Аллаһ Тәгалә миңа кыз бирде дип, ул уртаклаша. Яки Аллаһ Тәгалә аңлар, мәсәлән, үй салып чыгарга насыйп иткән икән, ягъни әлхәмдүлилләh дип, мәсәлән, кунаклар җыя, уртаклаша. Ягъни Аллаһ биргән нигъмәтне яшерү түгел. Менә мусульман кеше Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтергә тиешле. Һәм бу бер шарт белән, ягъни көнләшү, хөсетләнү куркынычы булмаганда. Әгәр дә көнләшү, күз тию куркынычы бар икән, әлбәттә ул бүтән кешегә дәген кую шарт түгел. Монда инде сүз бара, мәсәлән, син ышанычлы иптәшләреңгә шуны әйтәсең икән, ул җитә. Аны теге соцсетләргә бөтенесендәген таратырга дигән шарт түгел. Менә шуны дагын истә тотырга кирәк. Чөнки күз тию дигән нәрсә бар, хөсетлек дигән нәрсә бар, ул әйбердәген бар. Әмма ләкин әгәр дә сиңа Аллаһ Тәгалә насыйп итте, мәсәлән, Рамазанда Коръән укып чыктың син. Әлхәмдүлилләh, җәмәгать, менә Аллаһ насыйп итте миңа Коръәнне укып чыгарга. Ягъни бу риядан саналмый. Риядан саналмый. Бу Аллаһ биргән нигъмәтне әйтү. Әгәр дә һәм инде әгәр дә шунда, мәсәлән, хәтта кайбер галимнәр әйтә торган булалар. Менә Аллаһ миңа насыйп итте, бүген шуны хәтлек укырга дип, мәсәлән, әйтә торган булалар. Шуннан кайберләр аптырап әйтә. Ничек инде син шулай сөйлисең дигәч, ул әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә: "Ва амма би ниъмати раббика фахаддис." Аллаһ биргән нигъмәтне әйт дип әйтә ди. Һәм мин Аллаһ биргән нигъмәтне әйттем ди. Аллаһ Тәгалә миңа насыйп итте. Сез безнең, мәсәлән, якын кешем, мин аны әйттем дип әйтә. Шуның өчен менә бу мәсьәлә, ягъни әлбәттә пәйгамбәребезгә әйтелсә дә, менә бу аятлар пәйгамбәребезгә әйтелсә дә, без мондан дагын үзебез тормышыбызга зур дәресләр ала алабыз. Хөрмәтле дин кардәшләрем, гомуми менә шушы сүрә турында әйткәндә, бу сүрә безне тынычланырга өйрәтә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең бәндәләрен калдырмый. Аллаһ Тәгалә үзенең ихласлы бәндәләрен калдырмый, ул аларны ташламый. Пәйгамбәребезне тынычландырган шикелле, мусульман кеше дәген ышансын, Аллаһ Тәгалә аның белән бергә. Фақат бездән таләп ителә Аллаһка итагать итү, буйсыну, аның кушканнарын үтәү, тыйганнардан тыелу. Аннары шушы сүрә безне өйрәтә. Аллаһ Тәгалә кешегә нигъмәтләр бирә икән, ул шушы нигъмәтләрне кулланырга, дөрес итеп кулланырга тиеш. Ул ятим булган, ятимнәргә карата яхшылык кылу. Сораучыларга җавап бирү, аларга яхшылык белән кайтару, аларны кире бормау. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ Тәгалә менә шушы нигъмәтләрне исенә төшерә. Һәм ул нигъмәтләр, алар Инширах сүрәсенә дәген киләчәк, менә киләсе тапшыруда Аллаһ насыйп итсә, Әләм нашрах лака садрак дигән сүрәдә, Инширах сүрәсендә дәген ул дәвам итә. Алар икесе бергә Пәйгамбәребезгә бирелгән нигъмәтләр турында. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә файдалы гыйлемнәр алып, һәм Коръәнне укыганда аның мәгънәләренә төшенеп укырга насыйп итсә иде. Шушыларны әйтәсем килде. Аллаһ Тәгалә хәерле һәм файдалы кылсын. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.